बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर। उम्मीद करना जी तुम सारे भरा ठीक हो तो अल्लाह ताला तुहानू सारे ठीक रखे जी। तो अज का व्लॉग करने शुरू जिस तरह कि तुहानू पता है कि मैं आया सा फैसलाबाद। तो अज की जी साडी ट्रैवलिंग है समुंदरी टू लाहौर, लाहौर टू सियालकोट संबड़ेयाल का जो सफ़र है ये इंशाअल्लाह ताला असां करना है जी। तो मोटरवे के जिन्ने भी सफ़र करने वाले तकरीबन 1-1.5 तो बाद ही कराया करो ताकि मोटरवे 1-1.5 बजे तक खुल जाती है। तो उस तो बाद अजकल फोक काफ़ी ज़्यादा, ये नहीं कि इन्हें 120 की स्पीड रखी है तो तुसी 120 ही जाना, नहीं यकदम ही किधरे फोक आ सकती है। तो इस वास्ते करके 80-90 तो ज़्यादा जी गड्डी है ये तुसां तेज़ नहीं चलानी। तो वाशा तुहानू पता सारी चैक हो गई है जी अलहमदुलिल्लाह। तो बकाया सियालकोट टू खारियां मोटरवे का जोड़ा काम है वो तकरीबन पहले महीने की 10-15 नूं शुरू होवेगा लग के संबड़ेयाल तो लग के ते गुजरात तक जी। जी बच्चा आ रहा जनाब वाह चेक करन जी। मोटरवे तो चढ़ने तो पहला ही जनाब हवा चेक करवानियां चाहिए। अगर हवा ज़्यादा हुई तो घटा देगा, हो सकता है कि हवा जी पूरी हो जी गड्डी, क्योंकि अक्सरीयत में जो टायर ब्रैस्ट होंगे ने ना मोटरवे के उत्ते वो सिर्फ और सिर्फ हवा की वजह से हवा वधी सी कढ़ रहा। असी इस टाइम खलोते ए साइड से जनाब समुंदरी है तो ए साइड से तांदला, ए साइड से उकाड़ा जी। जिस तरह के पहले तुसां बोर्ड भी वेख लिया चौक चो असी हो जाते राइट हैंड जी असी इस साइड तो आए ये भी वाह ज़्यादा सी यह भी वाह कढ़ रहा जी। तो ये जो मजीद मोटरवे ते गड्डी चलती टायर ब्रैस्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। किन्नी रखी जे जी वाह ज़्यादा सी जी, क्योंकि मोटरवे ते गड्डी सफ़र की जी पहला भी वाह वधी सी जी। समुंदरी वाली साइड तो आ रहे हैं तो तांदले वाली साइड ते जा रहे हैं तो अगे मोटरवे आ जाए दी जिथे लिखे होगा कि लाहौर मोटरवे जी। तो फिर इंशाअल्लाह ताला असी मोटरवे की इंटर हो जाते जी। फैसलाबाद टू सियालकोट खारियां मोटरवे ट्रैवलिंग जी। तो 36 लीटर असी ना पेट्रोल पवा लगे अपनी गड्डी दे विच जी, सिर्फ और सिर्फ सफ़र वास्ते जी। तो तकरीबन कुछ जो पेट्रोल है ना जी ये बच भी जाएगा गड्डी के अगे पिछे जाने वास्ते। यह लोकेशन है जी तकरीबन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पंप है। तो जी टैंकी हो गई जनाब फुल, तो इस गल करके पेट्रोल 36 लीटर तो नहीं पिया, तकरीबन 35 लीटर कुछ पॉइंट पिया जी। मोटरवे का जी बोर्ड गया लाहौर मोटरवे, वजन शजन जिन्हें करवाना हो भी करवा सकता है जी। मोटरवे जनाब खुली है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि मोटरवे ना जी खुली हो। मोटरवे जनाब खुली, नो एम टैग भावें नो वे तो भावें यस, कैमरे तो लगे होने। सीट बेल्ट ला लो जनाब अलहमदुलिल्लाह जी। तकरीबन काफ़ी वड्डा ही होंदा जी इंटरचेंज, ये काफ़ी ज़मीन जी है वो खराब होंदी है जी। तो इंटरचेंज एक साइड का नहीं जी होंदा, दो साइडों का इंटरचेंज होंदा जी। इस साइड से भी है तो परली साइड से भी है जी। गड्डियां लैनियां भी होंदियां ने एक ट्रैक ते चढ़दियां भी होंदियां ने। मसलन यह ट्रैक जिहदे असी हाँ इत्थों असी इशारा लावांगे तो आस्ता आस्ता जिहड़ा ना जी असी दूसरी साइड ते जांदे जावांगे जी। हाँ हर वारी तुहानू दसीदा जी कि जिथे तुहानू यह बोर्ड नज़र आवे, जिस तरह के सामने तुसी वेख सकते हो 1026 M3N 1026 तुहाडा लोकेशन नंबर है। M3N ते तुसी सफ़र कर रहे हो, एमरजेंसी कॉल है तुहाडी 103। जिथे भी तुहाडी गड्डी खराब होवे या बोर्ड तुहाडा 2 किलोमीटर तो बाद आवेगा, तुसी साइड ते हो के वेख लेना, टुर फिर के वेख लेना कि बोर्ड जिहड़ा वे
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ 1026। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੋਟਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ M3N। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜੀ। ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕ੍ਰਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਆਜ਼ ਨਗਰ ਤੇ ਜੜਾਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਏਦਾ, ਚੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਐਸ ਮੇਨ ਦੇ ਵੀ 2 ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਦੇ ਵੀ 2 ਨੇ, ਲੈਣੇ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਵੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ 120 ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ 110 ਟਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊ ਸੁਭਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਇੰਟਰਚੇਂਜ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਉੱਧਰ ਟਰਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਆ ਗਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਉਹ ਸਮਝੋ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਲਾਹੌਰ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਉਹ ਸਿੱਧੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਵੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਵੇ ਵੇ। ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਢਲੋਗੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਬੋਰਡ ਆਵੇਗਾ ਸਿਆਲਕੋਟ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਉਹ 166 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭੇਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੜ ਜਾਣਾ ਵੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਟੂਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜੀ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ 2 ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ 1 ਵੱਜ ਕੇ 57 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ।
ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਮ ਟੈਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕੰਮ ਜੀ ਸਲੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਡ, GT ਰੋਡ, ਸ਼ਦਰਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਦਰਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੋਟਰਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਮਰੀਤਕਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜੀ। ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਟੂ ਖਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰਵੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਅਮਰੀਤਕੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਆ। जी क्रॉसिंग हो गया जी टोल प्लाजा जी। सियालकोट मोटरवे जनाब 2 ट्रैक ते मुश्तमिल है। तीसरा ट्रैक उन्हां नाल छड्डिया वे। वेखो हुण किहड़ी सदी दे विच बनेगा जी। ते फोक दा मौसम है, तुसीं वेख सकदे हो फोक पैना शुरू हो गई है। ते इस गल्ले करके कोई भी तुहाडा मोटरवे दा सफ़र जिहड़ा वे ओह 11-12 तो लग के शाम 5 बजे तक है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, 9 ਨੰਬਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਵੇ M11 ਹੈ ਜੀ, M11 ਜੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ 48, ਪਸਰੂਰ 28 ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, 4:03 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੰਭੜਿਆਲ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮ ਟੈਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। 200 ਘੱਟ ਘੱਟਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, 200 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪੀਡ 100 ਦੀ ਜੀ M11 ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 125 ਤੇ 130 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 131 ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਪੱਕਾ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ M11N ਹੈ, ਜਿਹੜਾ N ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਖਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ N ਲੱਗੇ ਆ। ਬਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ। ਸਾਰੇ SOPs ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੈਮਰੇ ਪੂਰੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਾਂਗ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਪੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ SOPs ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।